सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए। यदि भगवान के पास मांगना है तो वही मांगो, भगवान आपका साथ मिल जाए। और एक बात याद रहे प्यारे भगवतजन, यदि भगवान आपके साथ है तो दुनिया में किसकी ताकत है आपके सामने खड़ा रहने की। यदि भगवान आपके साथ है तो कौन आपका दुश्मन बन पाएगा, कौन आपका दुश्मन बनेगा। यदि भगवान आपके मित्र है, और यही बात उल्टी सोच लो, यदि भगवान आपके सामने खड़े रह जाए तो दुनिया में किस इंसान की ताकत है जो आपके साथ खड़ा रहे। भगवान तुम्हारे साथ है तो दुनिया आपके सामने नहीं खड़ी रहेगी, और यदि भगवान आपके सामने है तो दुनिया आपके साथ नहीं खड़ी रहेगी। इसलिए भगवान को साथ रखो। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने दोनों ये हाथ, अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तो भगवान के पास यदि कुछ मांगने का वक्त आ जाए तो भगवान आप ही मिल जाओ। बहुत छोटा सा एक सूत्र है, भगवान को चाहो, भगवान से कुछ न चाहो, केवल प्रभु को ही चाहो। तो संसार में जो निराश्रित है, कई प्रकार के क्लेशों से क्लांत हो गया हो, कई दुखों में दुखी हो रहा हो, ऐसे सारे जीव भगवान कृष्ण के पाद पद्म से द्योत इस महातीर्थ जो विश्राम घाट, वहां जाते हैं और स्नान करते हैं तो वहां पे उनको शांति का अनुभव रहता है। कल जो लोग साथ में बैठे हुए थे, मनोरथी परिवार पूजा कर रहे थे, सब लोग बैठे थे साथ में, लेकिन कितनी बड़ी प्रसन्नता थी सबके चेहरे पे। वो काली यमुना, यमुना मैया काली काली, राधा गोरी, बिंद्रावन में धूम मचावे, बरसाने की छोरी, ब्रज धाम राधा जू की, रजधानी लागे, रजधानी लागे, मुझे खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। तो जो कालिंदी के तट पर हम गए थे, विश्राम घाट गए थे, सौर पुराण कह रहा है यदि किसी भी प्रकार के तप्त हुआ वो जीवात्मा यदि यमुना के घाट पर जाए, वहां स्नान करे, पान करे और आंखें बंद कर कर बैठ जाए तो विश्राम मिल जाता है। कहा जाता है भगवान कृष्ण ने जब कंस को मारा, कंस को मारने के बाद ध्रुव घाट पे कंस की अंत्येष्टि संस्कार भी भगवान ने की है। जो कल हम जहां कार खड़ी रखकर बैठे थे ना, वही ध्रुव घाट, वहीं पे कंस की अंत्येष्टि संस्कार हुई है। कंस को मारा भगवान ने, अंत्येष्टि संस्कार भी भगवान ने करवाया, और वहां से भगवान जब निकले तब विश्राम घाट पे भगवान ने विश्राम किया। वैसे तो हमारी ये सोच है कि भगवान को विश्राम करने की आवश्यकता हुई, और जो भगवान
होते हैं उनको विश्राम करने की आवश्यकता रहती नहीं है, लेकिन मनुष्य के रूप में आए थे इसलिए वहां विश्राम करना पड़ा। ब्रह्म को, जो निर्गुण ब्रह्म है, उनको विश्राम की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। तो ध्रुव घाट पे कंस की अंत्येष्टि संस्कार करके भगवान विश्राम घाट तक पहुंचे। वहां भगवान ने विश्राम किया, क्योंकि नरलीला में भगवान आए थे, इसलिए भगवान को विश्राम करना पड़ा। परमात्मा ने एक उपदेश वो भी किया है कि कुछ बड़े कार्यों के बाद कुछ वक्त के लिए विश्राम भी ले लिया करो। बहुत कार्य किया है, बहुत कार्य किया है, तो कुछ विश्राम भी कर लो। तो भगवान ने जहां विश्राम किया, साल में सैकड़ों लोग आते हैं वो पावन यमुना के तट पे मां यमुना की आरती करते हैं, मां यमुना का पान करते हैं। सच में बताना, कल जो वहां पे आए थे किसने यमुना पान किया? सच बताना हो। यमुना पान किया? वैसे तो हमारे सौराष्ट्र में एक परंपरा चल रही है, वैष्णव संप्रदाय की परंपरा है, जो यमुना जल है वो ऐसे हाथ में नहीं पाया जाता। जो यमुना जल पिलाता है वो हमारे मुख में ही डालता है, यमुना जल हाथों में नहीं दिया जाता। और यमुना का पान ही करो, गंगा में स्नान, यमुना में पान, नर्मदा का दर्शन करो और तापी का केवल स्मरण करो। जो पुण्य गंगा में स्नान करने से मिलता है वो यमुना का पान करने में मिलता है। जो यमुना का पान में जो पुण्य है वही पुण्य नर्मदा के दर्शन में रहते हैं, और नर्मदा के दर्शन में जो पुण्य का प्रभाव है वही तापी का स्मरण करने में प्रभाव है। ऐसी हमारी इस भारतवर्ष की सारी तीर्थ नदियां हो। The Motorola 870 Fusion just outshines phones in its segment. Sony का Lightyear 710 कैमरा है, first time on a phone ever, 100% true to life colors हैं, photos और videos will be perfect. It has this all-new fabric finish design and accented colors, give it a premium, luxurious feel. Stylish design, crazy battery life. On the front is India's only 144Hz 1.5K true color quad curve display. और performance के लिए Snapdragon 7S Gen 4 All-rounder in its segment, and under 25K, this is a steal deal. Hello, Moto. तो ये भगवान वहां पर विश्राम करके बैठे थे। वही विश्राम घाट जो जाए और यमुना पान करे तो शांति प्रदान करती है वहां। एक बात और, कई लोग वहां से यमुना पान करने के बाद परिक्रमा का प्रारंभ करते हैं और वहीं परिक्रमा को समापन करते हैं। यमुना घाट से ही परिक्रमा प्रारंभ होती है, फिर वहीं विश्राम घाट तक लोग आते हैं परिक्रमा करने के बाद। जैसे हम नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, जैसे हम गिरनार की परिक्रमा करते हैं, जैसे हम गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, वैसे सब लोग ब्रजमंडल की परिक्रमा करने के बाद वहीं फिर आते हैं। वहां से प्रारंभ, वहां से ही समापन। हमारी भी परिक्रमा 27 को है, 26 को फागरसिया और 27 को परिक्रमा, क्योंकि 27 को एकादशी है और एकादशी के दिन वृंदावन में होली रहती है। तो 13 किलोमीटर की हमारी ये वृंदावन की परिक्रमा, दोपहर में 3 बजे हम लोग निकलेंगे और शाम को 6 या 7 बजे तक फिर वापस आ जाएंगे। आज याद आ गया है तो मैं आप सभी को बता देता हूं, जब आप परिक्रमा में निकले तो उन दिनों में यहां पर होली है, बहुत सारी भीड़ रहेगी। तो आप अपनी जो महंगी चीज है
वो सब अपने कमरे में ही रख कर आना, कुछ साथ में मत लेकर आना, बस केवल 2 किलो गुलाल। हाँ, केवल एक व्यक्ति को, हमारे घर से 4 लोग आए हैं तो 8 किलो, उतना तो रहता ही है। मैंने बताया था कि पिछले साल हम आए थे, 1700 किलो गुलाल उड़ाया था, 1700। तो मेरी प्रार्थना है कि जब आप परिक्रमा में आए तब अपनी महंगी चीज अपने कमरे में रख कर ही आए। दूसरी बात एक और, आज का एक ही दिन हमारे पास ऐसा है जो हम आनंद कर सके, इसलिए ऐसा मैंने सोचा है। किसी ने कहा नहीं, किसी को मैंने पूछा नहीं, डायरेक्ट मैं यहाँ से आप सभी को बता ही देता हूँ कि आज भोजन का वक्त शाम 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक रहेगा और 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक इसी कथा पंडाल में हम भगवान के लिए नृत्य करेंगे, भगवान के लिए नाचेंगे, गरबा करेंगे सब यहाँ पर। कोई आए न आए, 5 आप, 3 आप, 1 मैं, 1 आशीष, कोई आए न आए। जब जब मैं वृंदावन में आता हूं तो एक ना एक दिन ऐसा कार्यक्रम रहता है, क्योंकि आप लोग जब यहां पर मैं गा रहा हूं, आप लोग खेल रहे, तब मुझे आपकी ईर्ष्या हो रही है। और मेरे पांव में पड़ी जंजीर, यहां से उतर भी नहीं सकता मैं। लेकिन कोई चीज, कोई स्थान ऐसा होता है जहां व्यासपीठ की क्षमा करके, क्षमा मांगने के बाद हम उतर भी जाते हैं। वैसे प्रायः तो बहुत कम उतरते हैं, लेकिन वृंदावन जैसा धाम हो तो नवरात्रि में जब देवी भागवत चलती है तो उनमें एक अष्टमी के दिन व्यासपीठ से उतर जाता हूं मैं। एक और बात, जो विश्राम घाट पर हम गए थे यमुना के तट, वो यमुना महारानी यम द्वितीया के दिन बहुत दूर प्रदेशों से लोग यमुना के घाट पे आते हैं, यमुना स्नान के लिए आते हैं। पुराणों के अनुसार एक कथा मिलती है जो आप सब बड़े ढंग से आप जानते हैं वो बात। यमराज यानी कि धर्मराज और यमुना यानी कि यमी, ये 2 जुड़वा भाई बहन है। और उन दिनों में यम द्वितीया के दिन यमुना ने मिठाई खिलाकर अपने भाई को प्रसन्न किया, यमराज को, धर्मराज को प्रसन्न किया। तो प्रसन्नता में ही धर्मराज ने पूछ लिया कि क्या मैं दूं आपको बहन, आप जो चाहे वो मैं देना चाहता हूं आपको। सभी को यह बात पता है कि यम द्वितीया के दिन जो यहां स्नान करता है उनको यम लेने के लिए नहीं आते, लेकिन क्यों नहीं आते ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ऐसा क्या हुआ था? तो यम द्वितीया के दिन यमी यानी कि यमुना ने अपने भाई को मिठाई खिलाई और उनके बदले में प्रसन्न होकर धर्मराज ने पूछ लिया कि मैं आपको क्या दूं, जो चाहिए वो आप मेरे से मांग लीजिए। तो यमुना जी बड़े हृदय वाले हैं, कोमल हृदय वाले हैं। वैसे भी स्त्री बड़ी कोमल हृदय की होती है, कहीं कहीं होती है कठोर, लेकिन वैसे स्त्रियों का हृदय बड़ा कोमल होता है। तो यमुना जी को पूछा गया तो नाना प्रकार के जो जीव है उनके कष्ट वो सह नहीं सकी। उन्होंने अपने जन्मदिन पर भैया को मिठाई के बदले में जो कुछ मांगना था, तो यमुना जी ने कहा कि भैया यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो इतना दीजिए, जो लोग श्रद्धापूर्वक आज के दिन इस स्थान पर मुझ में स्नान करेंगे
आप उन्हें जन्म मृत्यु एवं नाना प्रकार के त्रितापों से मुक्त कर देंगे। जो मेरे जन्मदिन पर स्नान करेंगे, यम द्वितीया के दिन जो स्नान करेंगे उसको आप मुक्त कर देंगे। और उसी बात को सुनकर यमराज ने कहा ऐसा ही होगा। तो यमुना में स्नान करने का इतना महत्व है। और वही हम विश्राम घाट जहाँ ठाकुर जी विराजे थे, जहाँ भगवान विराजे थे, वहाँ कल विशेष रूप से ये आयोजन हुआ। इसके प्रति हमारी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। जिसको हम नहीं ले जा पाए उनके प्रति मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि आपको हम नहीं ले जा पाए। अगली बार आएंगे तो सबको साथ में ले जाएंगे। तो आइए, वो यमुना का ये बात बनाने के बाद कल हमारी कथा कहाँ रुकी थी? कोई आए थे कल कथा में? कल हमारी कथा कहाँ रुकी हुई है? कहाँ? मामा बोलो। है परीक्षित? परीक्षित तो 12 स्कंद में आवे। એ તો કયું નું કહી દીધું તું, એવું અઠે ગઠે નું હાલે, વાગે વાગે લોહીની ધાર. બતાવીએ માતાજી. 3 સ્કંદ પૂરા થયા અને ચોથો સ્કંદ પ્રારંભ થયો. વાહ, પ્રણામ. આપ કથામાં હતા, એના કરતાં કથા તમારામાં રહી એ બદલ તમને પ્રણામ કરું છું. ભૂમિરાપો નલો વાયુ ખમ મનો બુદ્ધિરેવચ અહંકાર ઇતિયમ મે ભિન્ના પ્રકૃતિરષ્ટધા. 4 પ્રકરણોની કથા છે, ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. પાંચ અધ્યાયોનું અર્થ પ્રકરણ આપ્યું, જેમાં ધ્રુવ ચરિત્રની કથા છે. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો, કામ પ્રકરણ 11 અધ્યાયનું આપ્યું. કારણ કે કામનાઓ 11 ચીજોમાં રહેલી છે. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય અને 11મું મન. આ 11માં કામના વસેલી છે. એટલે કામ પ્રકરણને 11 અધ્યાયોથી અહીંયા બનાવ્યું છે. અને પછી મોક્ષ પ્રકરણ 8 અધ્યાયનું, કેમ કે પ્રકૃતિના 8 પ્રકાર છે અને અષ્ટધા પ્રકૃતિના બંધનથી છૂટવાનું છે તો મોક્ષ ગતિ સુધી જવાય. અને એટલા માટે ગીતાજીમાં ભગવાન બોલ્યા, ભૂમિરાપો નલો વાયુ ખમ મનોબુદ્ધિ રૈવચ. મૈત્રેય અને વિદુરનો સંવાદ. મૈત્રેયજી કહે છે, વિદુરજી, હું તમને મનુ મહારાજની કથા સંભળાવતો હતો. મનુ મહારાજની 3 દીકરીઓમાં દેવહૂતિના લગ્ન થયા. આકુતિના લગ્ન રુચિ ઋષિ સાથે કર્યા છે. 9 દીકરીઓના લગ્ન કર્યા. એમાં અત્રિ અને અનસુયા આ બંનેના લગ્ન થયા. અને એમને ત્યાં સ્વયં ભગવાન દત્તાત્રેયનું પ્રાગટ્ય થયું, જેને 24 ગુરુ બનાવ્યા. આટલો મોટો મહાન વ્યક્તિ અને 24 ગુરુ બનાવે. નહીં તો આપણે તો સાંભળ્યું છે ગુરુ એક જ હોય.
પણ ભગવાન દત્તાત્રેય આપણને ઉપદેશ કરે છે, જેની પાસેથી તમને સારો વિચાર મળે એને ગુરુ માનવો. જરૂર નથી કે એની કંઠી બંધાવો તો જ ગુરુ બનાવી શકાય. જેની પાસેથી વિચાર સારો મળ્યો એ આપણો ગુરુ છે. સારો વિચાર તો કૂતરા પાસેથી મળે છે. એને કૂતરાને ગુરુ બનાવ્યા છે. વફાદારીનો ગુણ છે એનામાં. કુમારી કન્યાને એને ગુરુ બનાવી છે. કે જ્યારે પોતાના ઘરમાં કોઈ વડીલ નહોતું અને મહાત્માજી આવે અને એને ખવડાવવાનો વારો આવ્યો, મહેમાનને ખવડાવવાનો વારો આવ્યો, તો ખાંડીને ખવડાવવાનું હતું, તો હાથની અંદર જે કંગન હતા એના અવાજ આવતા હતા. એટલે વિચાર આવ્યો કે મારા આ કંગનના અવાજને લઈને કદાચ મહેમાનોને એમ થશે કે આના ઘરમાં તો ખાંડીને ખવડાવવા જેવું જ છે, તો મારા પિતાશ્રીની લાજ જશે. એટલા માટે એને હાથમાંથી એક પછી એક કંગન કાઢી નાખ્યા, એક એક કંગન રાખ્યું. આના ઉપરથી દત્તાત્રેય મહારાજે નક્કી કર્યું કે ભેગા થાય તો અવાજ આવે, એકલા રહેવું હંમેશા. એકલા રહીને પરમાત્માને ભજવા. અનુભવીએ એકલું આનંદમાં રહેવું, ભજવા પરિબ્રહ્મ બીજું કાંઈ ન કરવું. કેવલ એકાંતમાં રહીને પ્રભુને ભજવા. મેં એકાંતની વાત તમને ગઈકાલે કદાચ આગળના સમયમાં કરી. એકાંતનો અર્થ એક રૂમમાં તમે એકલા બેસી જાઓ, એ એકાંત કરતા તમારું મન પણ વિચારોને છોડી દઈને એ મન પણ એકલું બની જાય, એને એકાંત કહેવાય. વિચારોના વમળો ચાલુ જ થઈ જાય તો એકાંત નથી. તો દત્તાત્રેય મહારાજે 24 ગુરુ બનાવ્યા. ઓલું બાણ તીર બનાવનારો માણસ, એને ગુરુ બનાવ્યો. રાજા પોતાના રસાલા સાથે આમ નીકળે છે બજારમાં તમામ દુકાનના લોકો બહાર આવીને રાજાનું સ્વાગત કરે. પણ એમાં બરાબર દત્તાત્રેય મહારાજે જોયું કે એક માણસ પોતાની દુકાનમાં બધું કામ કરી રહ્યો છે. રાજાની સવારી આગળ વહી ગઈ. પછી પૂછ્યું કે ભાઈ અહીંયા રાજાની સવારી નીકળી હતી? તો કે ખબર નથી હો મને. કેમ? તો કે મારું ધ્યાન મારું આ કામ કરવામાં હતું. એને ગુરુ બનાવ્યો કે તમે જે કામ કરો એમાં તમારી એકાગ્રતા હોવી જોઈએ, આજુબાજુમાં શું થઈ રહ્યું છે એની ખબર ન હોવી જોઈએ. આપણે તો કથામાં બેઠા હોય તો બાજુવાળાનો મેસેજ આવે ત્યાં જોઈ કોનો આવ્યો એને. માટે એકાગ્ર થવું, એની પાસેથી એકાગ્રતા શીખા કે જે કામ કરો એમાં તમારું ચિત્ત હોવું જોઈએ. અને તમે જ્યાં સુધી તમે જે કંઈ કામ કરો છો એમાં તમે પ્રેઝન્ટ નહીં હોવ ત્યાં સુધી એ કામમાં તમે સક્સેસફુલ નહીં જાઓ. તમારે હાજર રહેવું બહુ જરૂરી છે. એ કોઈ પણ કામ હોય. સામાન્ય રીતે તમારું જમવાનું કામ હોય તો જમવામાં તમે હાજર હોવા જોઈએ, શરીરથી નહીં, મનથી. શરીરથી હાજર હશો તો ખાલી પેટ ભરાશે, અને જો મનથી હાજર હશો તો તમારા બધા જે વ્યંજનો બનાવ્યા છે એનો સ્વાદ તમને આવશે, નકર સ્વાદ નહીં આવે. ઘણા લોકો જમતા જાય મોબાઈલ વાપરતા જાય તો હું જેમો કેટલું જેમો એ જ ખબર ન હોય. અને પછી પાછો પૂછે કે આ તમે કેમ આજે બનાવ્યું? અરે તે ખાઈ તો લીધું. તો મને કઈ આપ્યું તમે? તું મોબાઈલમાં ઊંડો ઉતરી ગયો તો તઈ. માટે તમને આ મારી પ્રાર્થના, આ સામાન્ય સાથે એક વાત મારી તમને કહેવી છે કે જે કામ કરો એ સંપૂર્ણ તમારું ત્યાં પ્રેઝન્ટેશન હોવું જોઈએ. તમે પ્રેઝન્ટ હોવા જોઈએ ત્યાં આગળ. તમે હાજર નહીં હોવ તો તમારા કામની તમને સફળતા પ્રાપ્ત નહીં થાય. તમે અહીંયા બેઠા હો અને તમને એમ થાય કે આજ કેટલા વાગે કથા પૂરી થાય, હજી તો અમારે બરસાના જવાનું રહી ગયું છે. આજ બરસાના જાતા ને, નકર જેવા ગયા છો એવા આવશો નહીં પાછા. કારણ કે આજે બરસાનામાં લઠમાર હોલી છે. હા, આજે લઠમાર છે ત્યાં. અને કદાચ તમે જઈને આવશો તો તમને અહીંયા કોઈ ઓળખશે નહીં પાછું. નથી એલા સાહિત્યકારો કહેતા ધૂળેટીમાં ઘણા બધા છોકરાને રેમાં પછી નવડાવ્યા પછી ખબર પડી કે આ તો બાજુવાળો નવડાવાઈ ગયો, આપણો તો હતો જ નહીં આ. આજે રમણ રીતિ જઈ આવજો.
બાકે બિહારીના દર્શન કરી આવજો. તમે આલોટી આવ્યા કે નહીં રમણ રેતીમાં આજે ને? सब साथ में चलेंगे. बाबूजी वृंदावन कब जाओगे? चलो रे मन वृंदावन की ओर. તો આજે આ બાજુના બધા સ્થાનોમાં જાજો. હું તો તમને એટલા માટે કે ત્યાં ભીડ પણ બહુ છે અને એકાદ બે ખોવાઈ જાવ પાછા કોઈ રીતે મળશો નહીં. તો મન તમારું એકાગ્ર થઈ અને જે કામ કરશે એ કામમાં તમને સફળતા પ્રાપ્ત થશે. તો જેની પાસેથી સારો વિચાર મળે છે એને ગુરુ બનાવ્યા દત્તાત્રેય ભગવાને. ત્યાર પછી મનુ મહારાજની એક દીકરી પ્રસૂતિ, એમનો વિવાહ દક્ષ પ્રજાપતિ સાથે કર્યો અને એ દક્ષ પ્રજાપતિ સાથે એના લગ્ન કર્યા. એમને ત્યાં 16 કન્યાઓ થઈ. 13 કન્યાઓ એમણે ધર્મને આપી. એક કન્યા એમણે અગ્નિદેવને, એક પિતૃગણને અને એક કન્યા ભગવાન શિવને પરિણા ભવાની. હવે 13 કન્યાઓ ધર્મને આપી. આપણને થાય કે 13 કન્યાઓ ધર્મને આપી. અધ્યાત્મ જગતમાં તમને થોડી વાત કરી દઉં. જો આટલા ગુણધર્મો તમારા ધર્મ સાથે જોડાય તો જ તમારો ધર્મ પુષ્ટ બને. આ 13 ગુણધર્મો છે તમારા ધર્મ સાથે જોડાવા જોઈએ. 13 દીકરીઓના નામ શું હતા? શ્રદ્ધા, મૈત્રી, દયા, શાંતિ, તુષ્ટિ, પુષ્ટિ, ક્રિયા, ઉન્નતિ, બુદ્ધિ, મેધા, તિતિક્ષા, રીમ અને મૂર્તિ. આ 13 કન્યાઓ દક્ષ પ્રજાપતિની. આ 13 ગુણધર્મો ધર્મ સાથે જોડાઈ જાય તો ધર્મ પુષ્ટ બને. કારણ જે ધર્મની અંદર શ્રદ્ધા ન હોય એ ધર્મ કોઈ દી શુભ પરિણામ ન આપે. તમે ધર્મ કર્યા કરો પણ તમને શ્રદ્ધા જ ન હોય તો ધર્મ સાથે શ્રદ્ધા પણ હોવી જોઈએ તમને. બીજું, ધાર્મિક માણસમાં મૈત્રી પણ હોવી જોઈએ. જો એ કોઈ સાથે મૈત્રી ન કરે તો કોઈ દિવસ એને સારું ફળ મળે. ધાર્મિક માણસ કોઈ સાથે શત્રુતા ન કરે. એટલે જ સંતો માટેના ગુણધર્મમાં ભગવાન કપિલ નારાયણે કહ્યું, માં દેવહૂતિને માં સંતોનો એક ગુણધર્મ એ છે અજાત શત્રવઃ શાંતા. હું કોઈનો દુશ્મન નહીં અને મારો કોઈ દુશ્મન નહીં, આવો જેનો ગુણ છે એને સાધુ કહેવો જોઈએ. તો ધાર્મિક માણસમાં મૈત્રી હોવી જોઈએ. ત્રીજું, દયા. ધાર્મિક માણસ દયાળુ બહુ હોય. અને દયા છે ને, આમ તમે જોવા જાઓ, દયા તો તમને કદાચ બધા ઉપર આવી જાય. કોઈનું દુઃખ જોઈને દયા આવી જાય એ બહુ સહજતા છે. કોઈનું દુઃખ જોઈને તમને આમ દુઃખી થઈ જાઓ એ હાવ સહેલું છે, પણ કોઈનું સુખ જોઈને રાજી થઈ જાવ ને એ બહુ અઘરું છે. તો ધાર્મિક માણસમાં દયા હોવી જોઈએ તો ધર્મ પુષ્ટ બને. બીજું, ધાર્મિક માણસને સાચી શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યાર પછી તુષ્ટિ. ધાર્મિક માણસ સંતોષી હોવો જોઈએ. અને ધાર્મિક નહીં, આ સંસારમાં જે સંતોષી નથી કોઈ દી સુખી જ નહીં થાય. સંતોષી નર સદા સુખી. જેને સંતોષ છે એ સદૈવને માટે સુખી થવાનો છે. તો ધાર્મિક માણસમાં ધર્મની સાથે તુષ્ટિ પણ જોશે. બીજું, પુષ્ટિ. જે માણસ ધાર્મિક છે, ધર્મને પાળનારો છે, માણસ પર પ્રભુની કૃપા વરસે છે, એ માણસ પુષ્ટ બને છે. બીજું, ધાર્મિક માણસ સતત ક્રિયાશીલ હોવો જોઈએ. દક્ષની દીકરીનું નામ છે ક્રિયા.
સતત માણસ ક્રિયાશીલ જ હોવો જોઈએ. વ્યવહારિક કામમાંથી નવરો થાય એટલે ભગવાનનું નામ લેવું જોઈએ. ભગવાનના નામમાંથી નિવૃત્ત થાય એટલે ઘરનું કામ કરવું જોઈએ. સતત માણસ ક્રિયાશીલ રહેવો જોઈએ અને સતત હંમેશા એંગેજ રહેવું. વાલા વૈષ્ણવો, સતત એંગેજ રહેવું. તો માણસ ક્રિયાશીલ બને. પછી છે દીકરીનું નામ ઉન્નતિ. આ સંસારમાં સાચી ઉન્નતિ ધાર્મિક માણસની જ થાય છે, જેનામાં ધર્મ સમાયો છે. ધર્મની વ્યાખ્યા મેં આગળના દિવસમાં કરી હતી કે હાથમાં માળા લઈને બેસી જઈએ એ ધર્મ નથી, પણ આપણી પાસે રહેલું બળ ખોટી જગ્યાએ વાપરીએ નહીં તો એ પણ ધર્મ છે. આપણા બળનો દુરુપયોગ ન કરીએ એ પણ ધર્મ છે. અને જે માણસમાં ધાર્મિક વૃત્તિ હોય છે એ માણસની હંમેશા ઉન્નતિ જ થતી જતી હોય છે. જુઓ, ક્યારેક ક્યારેક આપણે સમાજમાં જોઈએ છે કે ભાઈ ઓલો ભગવાનનો ભગત બહુ છે અને એનો ધંધોય બરાબર હાલ્યા કરે છે. અરે ધંધો બરાબર હાલે એ ઉન્નતિ નથી, પણ ભગવાનનો ભક્ત બની અને જે શાંતિનો અનુભવ કરી શકે છે એ સાચી ઉન્નતિ છે. બાકી 50,000 રૂપિયાના ગાડલા લઈ આવે તો ઊંઘ નથી આવતી. ડોક્ટરે એક ટેબ્લેટ પીવાની કીધી હોય એના બદલે 2 પીવે તો ઊંઘ નથી આવતી. પૈસો તો ગમે તેટલો હોય માણસ પાસે, સંપત્તિ સુખ આપ્યું નથી. તમારું કર્મ પણ તમને સુખ આપી શકે, તમારી વિચારધારા પણ તમને સુખ આપી શકે છે. તો ધાર્મિક માણસની ઉન્નતિ છે. ત્યાર પછી એક દીકરીનું નામ છે બુદ્ધિ. ધાર્મિક માણસો પ્રાયઃ બુદ્ધિમાન હોય. ભલે આપણને એ ગાંડા જેવા દેખાતા હોય કે આ તો ભગવાનનો ભગત, હાવ આમ જુઓ ભગત છે. આપણે ભગત કોને કહીએ ખબર? આટા મૂકી દઈએ ને બોલો બોલ, આપણે નટ બોલ ચડાવતા હોય હાર્દિક, અને એ પછી આમ ફરવા માંડે આપણે શું કહી? આ તો ભગત થઈ ગયો છે. આટા મૂકી દે ને ભગત કહીએ આપણે. પરંતુ વાલા વૈષ્ણવો, આ સંસારમાં સૌથી વધારે બુદ્ધિમાન કોઈ હોય તો ભગવાનનો ભક્ત છે. ધાર્મિક માણસ વધારે બુદ્ધિમાન છે. અને તમે જુઓ, શંકરાચાર્ય મહારાજ મળ્યા, વલ્લભાચાર્ય મહારાજ મળ્યા, કેટલી બુદ્ધિવાળા લોકો. આ બધા ધાર્મિક હતા. રામાનુજાચાર્ય મહારાજ મળ્યા, આ બધા બુદ્ધિવાળા છે. કેટલા ગ્રંથો લખ્યા. તો ધાર્મિક માણસ બુદ્ધિમાન હોય છે એટલે બુદ્ધિ ધાર્મિક માણસને હારે હોય તો ધર્મ પુષ્ટ થઈ રહ્યો છે. ત્યાર પછી મેધા. મેધાનો શબ્દ છે યાદ શક્તિ. ધાર્મિક માણસ મેધાવી બહુ હોય, યાદ શક્તિ એનામાં બહુ હોય. એને નાનામાં નાની બાબત યાદ રહેતી હોય. જે સતત ભગવાનમય જીવન જીવતો હોય છે, સતત ભગવાનના નામ જપ સાથે રહેતો હોય છે, એ માણસની યાદ શક્તિ બહુ હોય છે. અને તમે જુઓ,